ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ एक ऐसी महापुरुष, ऐसी महा ख्यालों वाली, अच्छे ख्यालों वाली अमरीकी औरत गेल ओमावत की जिंदगी बारे विचार वटांदरा करांगे। वो इस्त्री अमेरिका के मिनीपोलिस शहर विच 2 अगस्त 1941 ਨੂੰ पहली सूरज की किरण देखी उसने, और उस देश विच समाज शास्त्र की MA ते PhD करन तो बाद जदों उन्होंने अपना कार्ज खेतर चुनना चाहिया तो दुनिया दे विच किते भी जा सकती सी, अमेरिका दे विच भी रह सकती सी, बट शी केम टू इंडिया। 1970 विच जदों वो भारत विच आए तो उन्होंने देश की टोपोग्राफी तो या पता नहीं किहड़े साधन नाल पता लग्या होगा कि जिहड़ा भारत वर्ष का 1970 वेले का जिहड़ा पश्चिमी हिस्सा है वो ज़्यादा बैकवर्ड है, ज़्यादा गरीब है। उस दी गुरबता नूं, उस दी गरीबी नूं अध्ययन करन दे हिसाब नाल, करन दे तरीके नाल गेल ओमावत पश्चिमी महाराष्ट्र दे पिंड कासेवाल विच पुणे दे नेड़े, पुणे तो कोई 250-300 किलोमीटर दूर वो उस पिंड विच पहुंची। तो उस पिंड विच पहुंच के उन्हें जब पिंड के आस पास होर सारे देखिया तो अपना उन्हें जिहड़ा सोशैलोजी का, समाज शास्त्र का जिहड़ा अध्ययन सी उहदा जिहड़ी कार्यशाला उत्थे शुरू की। 1978 विच उसकी शादी आदिवासी PhD बंदे भारत पतनाकर नाल होई, और हैदराबाद दे स्टडी फॉर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द दलित स्टडीज़ दे चेयरमैन ने उस महान लेडी नूं दस्या कि उसने बर्कले यूनिवर्सिटी तो अपना स्टडी पूरी की सोशैलोजी की, ते अपना कार्य खेत्र जिहड़ा है पश्चिमी महाराष्ट्र नूं बनाया। उस इस्त्री दे जिहड़े कम करन दे तरीके सी उन्हां ने उसने पहली सट्टे ये सोचा कि जे सारे देश विचों नहीं तो घट्टो घट्ट इस खित्ते दे विचों समाजिक असमानतावां जिहड़ियां वो दूर कीतियां जाण। समाजिक असमानतावां जिहड़ियां सी वो इस्त्रियां दे पक्षों भी सी, वो जातां दे पक्षों भी सी, वो फिरकियां दे पक्षों भी सी, परंतु उस इस्त्री ने, उस लेडी ने जिहड़ा अपना काम है वो ज्योतिबा फूले की कार्रवाई तो, ज्योतिबा फूले के विचारों तो, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों तो एक तरह का दिशा निर्देश लैके अपना काम शुरू किया। और घट्टो घट्ट उस इस्त्री दियाँ 25-30 किताबां हैं। हुण असीं ये देखते हैं कि उन्होंने भारतीय सभ्याचार नूं, भारतीय संस्कृति नूं चंगी तरह समझ के लिखिया, चाहे उन्होंने अपनी भाषा च है, और बहुत सारे उन्होंने इनाम भी मिले हैं। और उन्होंने इनामां दे विच, उन्होंने सारे कामां दे विच जे मैं समझदा कि साडे देश की जिहड़ी समाजिक स्थिति है उन्होंने सुधारन की बहुत चंगी कोशिश की है। हुणे वो 25 अगस्त नूं उन्हें अपना आखिरी सूरज देखा, 25 अगस्त 2021 नूं। तो मैं उसनूं पहलां तो भी पढ़दा आ रहा सी, और जे देखा जाए जिहड़ा मानववादी लिटरेचर है, मानववादी जिहड़ा साहित्य है, जिहड़ा सब दे लोकां लई लाभदायक है, जां खास करके जिहड़ा हाशिए ते बैठे लोकां लई लाभदायक है, वो हर एक बंदे नूं पढ़ना भी चाहिए और उहदा समझना भी चाहिए, उहदा विचार वटांदरा भी करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश दे विच, किसी भी सूबे दे विच, जां असीं ऐ कह लईए भी जिहड़ा बहुत बंदा अपने आप नूं कहंदा मैं पढ़िया लिखिया ना, तो उसनूं
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੋ ਵਿਜ਼ਨ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ICS ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। DN ਐਲਹਾਂਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਲੇਡੀ ਤੇ ਆਨਾ, ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1941 'ਚ ਜਨਮ ਕੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MA PhD ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੀਏ, ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੇਲ ਉਮਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੱਲੇਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਣ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਲੀਜ਼।